ہو کر اپنے اس شہر پہنچے جو مکہ مکرمہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر فتح ہو چکا تو خیمہ لگا کر، کیمپ لگا کر لوگوں سے بیعتیں لینے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ مختلف لوگ آتے، بیعت کرتے، آپ ان کو امان دیتے اور وہ اپنی زندگی واپس نکل جاتے۔ لوگ آتے، ایمان لاتے، امان دیتے، بیعت کرتے، چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں انٹری ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کا نقشہ سامنے رکھیں۔ جنگ بنا کسی خون خرابے اور کسی ہتھیار کی چھنکار کے اور کسی فولاد کی کھنکار کے جنگ جیتی ہے، زرہ زیبتن ہے، خود اوڑا ہوا ہے، ارد گرد سپاہی تلواریں اور تیر اور تفنگ جو ہے اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور پورا شہر جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول کے اندر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان ایک شخص کو جس کا منہ ڈھکا ہوا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اس کو لے کر خیمرے میں انٹر ہوتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور حضرت عثمان اپنے داماد کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کو لایا ہوں، وہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعارف تو کرواؤ۔ انہوں نے آگے کر کر کہا یہ ہے وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ وہ 5 لوگوں میں سے ایک ہے، 5 لوگوں میں سے کہ جس کے خون کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا تھا، اس کی بغاوت اور اس کے انتشار اور ارتداد کی وجہ سے بظاہر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اللہ کے رسول یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر دیکھا اس شخص کی طرف اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ کے رسول آقائے دو جہاں رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ آپ نے پھر سر اٹھایا اور اپنے سر مبارک کو جھکا دیا۔ اس کے بعد جو سر اٹھایا تو پھر رحمت چھا چکی تھی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، اور اس شخص کا اسلام دوبارہ قبول فرمایا، اس کو اس کی بیعت دوبارہ قبول فرمائی، اور آپ نے کہا عثمان لے جاؤ اسے، میں نے اسے معاف کیا، چلے گئے۔ قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ کریکٹر آف محمد پیس بی اپون ہم ابھی باقی ہے۔ جب حضرت عثمان عبداللہ کو لے کر اس خیمے سے نکلے تو اللہ کے رسول نے اپنے ارد گرد کھڑے سپاہیوں سے کہا تم میں سے کوئی نہیں تھا سمجھدار کہ میں 3 بار سر جھکا کر خاموش ہوا کہ تم سمجھ جاتے کہ میں اس کو امان نہیں دینا چاہ رہا، اور یہ وہی شخص ہے ان 5 میں سے جن کے خون کو میں نے خانہ کعبہ کے غلاف تھامے ہوئے کا بھی حلال قرار دیا تھا۔ صحابہ نے آگے سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کوئی حکم بتائیں، کبھی آپ کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے اشارہ کیا تو ہم فوجوں سے ٹکرا گئے، آپ نے ایک اشارہ کیا تو ہم جان پر کھیل گئے۔ اپنی روح اور اپنے نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر گھومنے والے وہ ہم اصحاب ہیں، وہ نفوس قدسی ہیں جن کی تربیت آپ نے کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کرتے اس کا کام اسی خیمے کے اندر تمام کر دیتے، اس کی آواز بھی باہر نہ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ سنو، غور سے سنو، اور میرے مسلمان نوجوانوں غور سے سنو، غور سے سنو۔ وہ نبی اپنے ان اصحاب کے ساتھ جن کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، خیبر ہو چکی ہے، احزاب ہو چکی ہے، اسی طریقے سے غزوہ بنی المستلق ہو چکا ہے، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے جا چکے ہیں،
ارد گرد کے خطے اپنے قبضے میں لیے جا چکے ہیں، کئی دشمنوں کو تحت کر دیا گیا ہے، کئی لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور ان کی تربیت کا سامان کیا جا چکا ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور رنگ دکھاؤں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ایک آنکھ کا اشارہ کرتے، آپ کی آنکھ کا اشارہ بھی مکمل نہ ہوتا، آپ پلٹ کر دیکھتے، اس کے کندھے پر اس کا سر نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ آنکھ کی خیانت کرے، آنکھ کی خیانت۔ اب میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو تحقیق کے رستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کون سی طاقت تھی مجھے بتاؤ جو اللہ کے رسول کو آنکھ کا اشارہ کرنے سے روک سکتی تھی؟ غور کیا؟ مجھے بتاؤ ان صحابیوں کو کس نے بتایا کہ نبی آنکھ کی خیانت نہیں کرتا؟ واللہ ان اصحاب کو اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کسی نبی کا آنکھ کا اشارہ خیانت ہوتی ہے۔ ان کو بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر میں نے آنکھ کا اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے پہلے کس صحابی کو پتا تھا؟ اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے اللہ کے رسول آنکھ کا اشارہ کریں، وہ کہتے اس کا مطلب ہے کسی کو نہیں، اور کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی۔ میں قربان نہ جاؤں ایسے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم کہ آپ نے ادنا درجے کے آنکھ کے اشارے کی خیانت میں بھی احتیاط کرتے ہوئے یہ کہا کہ کسی نبی کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کہا کس کو خبر تھی اس دنیا میں کہ ایک نبی آنکھ کا اشارہ کرے؟ میں نے کیوں ان جنگوں کا تذکرہ کیا جو فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھیں؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کے لیے کسی کی گردن اڑانا کو نیا کام تھا، اس لیے نہیں کہ کبھی تلوار ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلی نہیں تھی، اس لیے نہیں رکے تھے وہ کہ کفار سے ان کو شاید ان کفار سے جو میدان جنگ میں اترتے ہیں محبت ہونے لگی ہو، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کا رشتہ دار ہو۔ آپ اندازہ کرو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس ذات ببرکت کو، مقدس کو، جس کا نام محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آنکھ کا اشارہ کرنے سے روک دیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جو سیرت کا آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بند خیمے کے اندر 4 اصحاب کی موجودگی میں ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پہلے ہی فتویٰ جاری ہو چکا ہے، دنیا کی کون سی طاقت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب گردنیں فتح مکہ کے دن آپ کے سامنے جھکی تھیں اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی دسترازی نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ کون سی ذات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی ایک جان کا جو ہے نا وہ نقصان نہیں کر سکتے تھے؟ تھی کوئی طاقت؟ نہیں۔ یہ ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر۔ آئیں چند حدیثوں سے آپ کو گزارتا ہوں تاکہ اس واقعے کی سند ہو جائے اور آپ تک سکرین پر حوالے پہنچ جائیں کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ بندہ اپنی طرف سے گپیں سنا رہا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا بات ہے کیا نہیں۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے آپ کے سامنے سنن ابی داود کی صحیح سند کے ساتھ 4359۔ پورا واقعہ یہ ہے، سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے فتح کے دن عبداللہ بن سعد بن ابو ابی سرح جو ہیں یہ حضرت عثمان کے ساتھ چھپ کر پہنچے۔ یہ سارا واقعہ وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ ہے۔ He said
It is not advisable for a prophet to play deceptive tricks with the eyes. किसी रसूल के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपनी आंखों से डिसेप्टिव इशारा करे या ट्रिक करे। ये देखें, पहले सहाबी पूछते हैं, they said, we did not know what you had in your heart, messenger of Allah. Why did you not give us a signal with your eye? अल्लाह के रसूल, आप एक आंख का इशारा करते, हमें तो नहीं पता था। हजरत उस्मान लेके आए थे, हमें लगा जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी हम कैसे करें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं आंख का इशारा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी नबी के लिए ये शान शान हो। यहाँ अल्फाज हैं, इन्नहु ला यंबगी लिनबिय्यिन, किसी नबी की यह शान ही नहीं, अन तकून लहू खाइनतुल अयुन, कि उसके लिए कोई आंख की खयानत हो, ये उसके लिए जायज ही नहीं है। ये सही सनद के साथ है। इसी तरीके से एक और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दूसरी सनद है, उसमें थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपको वाकया मिल जाता है। ओके, ये आपके सामने हसन सनद के साथ है सुनन नसाई की। ये बेसिकली 3 रवायात हैं, 4607, ये पूरा डिटेल है, यही 5 लोगों का जिनका जिक्र किया गया था, उनमें से कैसे ये पहुंचे। ये देखें, इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर अ प्रॉफिट, ये फॉर अ प्रॉफिट दैट हिज आईज बी डिसीटफुल, आंख से धोखा देना भी किसी प्रॉफिट के लिए ये जायज नहीं है, बिफिटिंग नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो सनद है ये मैं पढ़ना चाह रहा था, ये देखे जरा, 4069 सुनन नसाई की है, चूंकि इसका तुरुक आ चुका हुआ है। तो ये यहाँ पर अल्फाज हैं कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सूरत नहल के नुज़ूल के हवाले से, वो कहते हैं कि दिस वाज फॉर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा हु वाज द गवर्नर ऑफ इजिप्ट। ये देखें, इस बंदे ने सिर्फ ईमान नहीं लाया, बल्कि ऐसा ईमान लेकर आया कि इससे फतूहात हुई। मैं आपको एक दो चीजें और दिखाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं द शैतान मिसलेड हिम एंड ही वेंट एंड जॉइंड द अनबिलीवर्स, मुर्तद्दीन के साथ या गैर मुस्लिम्स के साथ जाकर मिल गया था, लिहाजा इसलिए उसके ऊपर यह फतवा जारी हुआ था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हवाले से उसको माफ कर दिया। ये फस्तजार लहू उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फअजारहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाह के रसूल ने पनाह दे दी। ये सुनन अबी दाऊद की 4359 थी, और इसी तरीके से ये सुनन निसाई की 4067 से 3 तुरुक हैं 4069 तक। अच्छा जी, खैर, अब मैं आपको जिक्र बताता हूं कि एक वाकया मिलता है जो मशहूर किया जाता है, ये वाला मुस्तदरक हाकिम में, ये वाला दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको एक और चीज भी दिखा दूंगा। ये ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये वाला ना मुस्तदरक हाकिम का, ठीक है। अच्छा, इसमें ये करते हैं, ये 4362 किताब बनेगी, किताबुल मगाजी व सराया, ठीक है ना। ये किताब बनेगी और चौथा वॉल्यूम है, जो उर्दू में ढूंढना चाह रहे हैं मुस्तदरक का चौथा वॉल्यूम, पेज 119 है, ठीक है। अगर रिवायत के हिसाब से ढूंढना है तो 4362, बुक वाइज ढूंढना है तो किताबुल मगाजी व सराया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखते हैं, ये हजरत शरहबील बिन साद फरमाते हैं। अच्छा, याद रखना है, ये जो शरहबील बिन साद है ना सहाबी, ये भी कातबे वही हैं, इसलिए ये मामूली नहीं है, ये बड़ा नाम है, छोटे साहबी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 42 के करीब कातबी ने वही थे, ठीक है। तो ये जो शरहबील बिन साद थे, ये कातबे वही थे, लिहाजा हो सकता है उनके कलीग होने के एतबार से वो बेहतर जानते हों। वो फरमाते हैं कि ये आयत हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सराह के बारे में नाजिल हुई थी। कौन सी आयत? सूरह अनआम की 93, अल अनआम की, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिया इलैय वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह। ये सूरह अनआम की 93 आयत। अच्छा, याद रखना है, सूरह अल अनआम जो है ये बेसिकली मक्की सूरत है, चंद करीबन 6 के करीब इसकी आयतें छोड़ के, यानी कुछ लोग कहते हैं 3 आयतें इसकी जो हैं 150 से ऑनवर्ड 153, 3 आयतें जो हैं वो मदनी हैं, बाकी सारी की सारी ये सूरत मक्की है। अगर इस कॉल को ठीक माना जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन साद अबी सराह के बारे में नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर सूरह अनाम को मक्की माना जाए
تو عبداللہ بن سراح جو ہیں یہ تو ایمان لے کے آئے ہجرت کے بعد، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان ہی ہجرت کے بعد لے کے آئے ہوں اور آیت نازل ہو رہی ہو بات پہلے مکہ میں؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات مشکوک ہے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں بیٹھتی، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 93 جو آیت ہے یہ بھی مدنی ہے، لہذا حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح جو ہیں وہ جب ایمان لا کر انہوں نے فتح مکہ سے پہلے انکار کر دیا، ارتداد کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اگر اس بات کو ٹھیک مانا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح شاید یہ باتیں کیا کرتے تھے قرآن میں جس کا رد ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے میرے اوپر بھی وہی آتی ہے یا میرے اوپر بھی ویسے ہی نازل ہوتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح مسلم کی 2871 کے مطابق دوسرا شخص بھی کیا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سراح نہیں ہے کیونکہ وہ مر گیا اور اس کو زمین نے قبول نہیں کیا، جبکہ یہ زندہ رہے ہیں، یہ زندہ رہے ہیں اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک فتح حاصل کی ہے۔ 36 ہجری تک حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح زندہ رہے ہیں، 36 ہجری تک۔ قریباً 25 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا، 25 ہجری میں۔ تو 25 ہجری سے لے کے حضرت عثمان کی شہادت تک، اس کے بعد یہ واپس مصر میں نہ آ سکے اور فتوحات کرتے رہے، یعنی 25 ہجری کے بعد ٹھیک 2 سال بعد انہوں نے افریقہ فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے جو کیتھولکس تھے، رومنس تھے، سوری جو رومن امپائر تھی اس کے کچھ ایریاز تھے سواری کے قریب، اس کا نام بنتا ہے جس کو غزوۃ السواری بولتے ہیں، وہ انہوں نے اکھاڑ دیے اور ان کی لیڈرشپ کے اندر ٹھیک ٹھاک فتوحات حاصل ہوئیں، خاص طور پر افریقہ کے اندر۔ تو یہ زندہ رہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اور اس کو قبر بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سعد کی وفات پتہ چلتی ہے 36 ہجری کے اندر۔ خیر چلیں، یہ آپ نے دیکھا، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا ڈسکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں عبداللہ بن سعد کی مصر میں ان کے خلاف حرکتوں پر ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اس کی حرکتوں کا پتہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ، یعنی یہاں کیا بات چل رہی ہے، وہ یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وربلی کیوں نہیں کہا جب عبداللہ نے ابھی سرا آئے، چلو آنکھ کا اشارہ نہیں کیا، مگر وربلی کیوں نہیں کہا کہ اس کو مارو؟ وربلی کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا۔ تو امام حاکم النسابوری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی شہادت کا اور عبداللہ بن سعد کے معاملے کا پتہ تھا، لہذا آپ اسی وقت خاموش ہو گئے اور آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد کسی قسم کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے اسلام سے متنفر ہوئے ہوں یا کوئی ایسی چیز کی ہو۔ خیر، الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں، یہ 4تھی جلد بنتی ہے دوستو۔ چلیں پہلے ایسے کرتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، کور پیج کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ابن حجر الاسقلانی ہے، بائی دا وے آپ امام ابن عبد البر کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ذہبی جو ہیں 8ویں صدی کے، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر اسقلانی کی، کیونکہ یہ اس کے بعد آئے ہیں تو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن آپ کو ملے گی، کیونکہ امام ابن عبد البر جو ہیں وہ 3ری 4تھی کے ہیں اور امام ذہبی جو ہیں وہ 8ویں کے ہیں، تو دا لیٹسٹ اور کمپائلڈ انفارمیشن آپ کو الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نظر آ سکتی ہے۔ تو اس کے 4تھ والیوم ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الجزء الرابع، اور اس کا پیج بن جائے گا 96 آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے نمبر سے ڈھونڈنا ہے جو راوی کا نمبر ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا ہے 4729، ٹھیک ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے، اور حرف سے آپ نے دیکھنا ہے تو آئین کے بعد با کو تلاش کرنا ہے، تو عبداللہ بن سعد بن ابی سراح یہ نکل آئیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، یہ والا ایریا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے، یہ والا ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امام بغوی نے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے، میں بتا دوں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کے حوالے سے یہ جو تابعی ہیں یہ بہت واقعات بیان کرتے ہیں۔ یزید بن ابی حبیب، ٹھیک ہے، قال خرج ابن ابی سراح الى رملہ، رملہ ایک علاقہ تھا جہاں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو عبداللہ بن سعد بن ابی سراح ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں اسقلان جا چکے تھے، کیونکہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو مصر سے بھی بغاوت ہوئی تھی،
تو مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، ان سب سے بغاوت ہوئی تھی اور مدینہ کے اوپر بلوا ہوا تھا. لہذا یہ تمام جو صوبے تھے، اسٹیٹس تھے، پروونس تھے، یہ سیکیور نہیں رہے تھے. لہذا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہیں، جو مصر کے گورنر ہوا کرتے تھے، یہ شفٹ ہو گئے تھے رملہ میں. رملہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک نامعلوم زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کی. فلما کان عند الصبح، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، قالا، تو عبداللہ بن ابی سراح نے کہا، اللہم اجعل آخر عملی الصبح. انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ فجر ہی میری بس زندگی کا آخری ٹائم ہو، فجر ہی میرا آخری عمل بنا. فتوضأ ثم صلی، تو عبداللہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی. فسلم عن یمینہ، انہوں نے اپنے دائیں طرف سلام پھیرا نماز ختم کرنے کے لیے. ثم ذهب يسلم عن یسارہ، پھر وہ بائیں طرف سلام پھیرنے ہی لگے تھے. فقبض اللہ روحہ یرحمہ اللہ، تو اللہ نے ان کو موت دے دی، ان کی ڈیتھ ہو گئی نماز کی حالت میں. ابھی نماز ٹوٹی نہیں تھی، بائیں طرف کا سلام وہ پھیرنے لگے تھے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہیں، یہ ابتدائی زمانے کے اندر مرتد ہوئے، اس کے بعد اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ نے آنکھ کا اشارہ کرنے سے بھی اپنی شان میں یہ سمجھا کہ اس کے خلاف ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رحمت کو اور کمال انصاف اور عدل کو اور اپنے کسی قسم کے ذاتی جذبات یا ذاتی ایک نفرت کو یا ذاتی غصے کو ایک اپنے اوپر قابو نہ پانے دینا، اور اپنے یہ سمجھیں کہ نبوی جو منصب ہے اور نبوی جو مرتبہ ہے، اخلاقی ہے جو ذمہ داری، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم پورا کیا. کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ ہی انسان کے طور پر نظر آتے ہیں. کہ آپ نے اگر کوئی نارمل انسان ہوتا تو وہ آنکھ کا اشارہ کیا، وہ خود اٹھ کے کہتا ہے نو لمحہ پا دو، ٹھیک ہے نا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا. تو یہ واقعہ ہے. تو پھر عبداللہ بن ابی سرح جو ہیں، یہ تقریباً 56 ہجری کے اندر، نہیں سوری 59 ہے، اچھا سنا 950، ٹھیک ہے 59 کے اندر. میں کتنا کہہ رہا تھا، 36 کہہ رہا تھا، نہیں تو 59 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کے آخری سالوں کے اندر انہوں نے وفات پائی. بہرحال عبداللہ بن ابی سرح جو ہیں، یہ پارٹی نہیں بنے تھے کسی قسم کی بھی. جب اختلاف چل رہا تھا مسلمانوں کا آپسی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کہ جب آپسی اختلاف چل رہے تھے، تو عبداللہ بن سعد ابی سرح جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں رہے تھے. گو کہ یاد رکھنا چاہیے یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے، تو کسی قسم کا بھی انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خدمت خالص اسلام کے لیے تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، اور کسی طریقے کا بھی انہوں نے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے میرا، نعوذ باللہ، غلطی نہ سمجھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی پک کر لے یہاں سے، یہ غلط نہ سمجھیے گا کہ اس اختلاف کے اندر کوئی بھی دنیا داری کے لیے تھا، نہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں مانتا. ہر بندہ اپنے وقت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے حالات و واقعات کے اندر اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہی کام کرے، ٹھیک ہے. غلطیاں کوتاہیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں. لیکن جی کافی لمبی بات چلی، مگر ایک چھوٹے سے نقطے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ضروری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر یہ تھا کہ کوئی آپ کے اور دوسرے انسان کے درمیان حائل ہونے والی طاقت نہ ہو. پھر آپ اپنے اخلاق کو اوپر رکھو، پھر آپ اپنی پاور کا غلط استعمال نہ ہونے دو، پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سنبھال کے رکھو. یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہاں دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے بارے میں آج کے ڈکٹیٹرز کسی کے بارے میں کوئی چیز بندے نے پامے کو غائب کروا دیتے ہیں، اور بندہ نہیں ملتا، تنقید نہیں برداشت ہوتی، تنقید جرنلسٹ اٹھا دیتے ہیں، جرنلسٹ، ٹھیک ہے.
تو ایک ہے پیور کرٹیسزم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیور کریکٹر اسیسینیشن اور ابیوزو لینگویج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی معاف کی ہوئی ہے. ابیوزو لینگویج ایک ہے ایلیگیشن، ایک ہے آبجیکشن اٹھنا، کرٹیسزم ہونا، ایک ہے لوگ آپ کو گالی دیں، آپ پر بہتان باندھیں. یہ تو کرٹیسزم بھی نہیں ہے. کرٹیسزم پوری دنیا کے لوگوں کے قوانین کے اندر، ملکوں کے قوانین کے اندر کرٹیسزم کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مگر ڈیفیم کرنا، فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، ریلیجس بلاسفیمی کرنا، یہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ریسٹرکشنز موجود ہیں. لہذا فرق سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، لے جی لنک اوپن کرتے ہیں. آج میں ابتدائی طور پر بتا دوں، بڑا مختصر سا وقت ہوگا کیونکہ سٹل میں ایج کے اوپر ہی ہوں. ٹھیک ہے، میں نان مسلمس کے لیے اوپن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گا اس کو آج بڑا بریف رکھا جائے. پھر بیچ میں کوئی دن نکال کے، لنک اونلی فار نان مسلم ہے، پھر کوئی دن نکال کے انشاءاللہ اس کو مینج ہم کر لیں گے. مگر میں کوشش کروں گا. 1 گھنٹہ ہوا ہے تو کم از کم 3 آورس کا سیشن تو ہم رکھیں، اگر ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے. اور اگر اس سے پہلے کا ماحول ہو گیا تو پھر اجازت لے لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پہلو رکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ ایسے واقعات یا ان واقعات سے نکلنے والے سبق یا ان واقعات سے نکلنے والے اچھوتے رنگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، جو شاید آپ کی نظر سے گزرے نہ ہوں یا گزرے ہوں تو تر و تازہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، تر و تازہ ہو جائیں. تو لنک میں نے اوپن کر دیا ہوا ہے. جتنا جلدی نان مسلمس آ جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے پاس ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم ہوگا. سو میک شور کرنا ہے کہ ہم خود آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کوسچن ہے، آپ کا کوئی آبجیکشن ہے، آپ کی نظر میں کوئی ایلیگیشن ہے، آپ وہ اٹھا سکتے ہیں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی، گالی گلوچ کریں گے، یہ بات نہیں چلنے دیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر معاملات کسی اور طریقے سے ڈیل ہوں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں دوستوں کے کمنٹ دیکھ رہا ہوں جو، اور مجھے کمنٹس ملتے بھی رہتے تھے، مجھے میسیجز بھی مل رہے تھے کہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں، دعا میں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں میں اسپیچ لیس ہو جاتا ہوں جب میں آپ کی محبت کا اظہار کمنٹس میں، ای میلز میں، میسیجز میں مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں ہم. تو دوستو، آپ کی جو محبت اللہ کے لیے ہے نا، اللہ گواہ ہے، میں تو اس کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا، سوری. کیونکہ وہ جس خلوص کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے بدلے میں آپ کو لوٹا دوں وہ محبت، سوائے اس کے کہ میں اللہ سے آپ لوگوں کے حق میں اور اپنے حق میں دعا کروں کہ یا اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھ، میری ان بہنوں کو سلامت رکھ، میرے ان بڑے بزرگوں کو اور چھوٹوں کو سلامت رکھ جو محبت کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر دیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی محبت جو ہے وہ اتنی خالص ہے کہ اس لیول کی چیز ابھی تک دنیا میں ہے نہیں ہے جو انسان بنا سکے. ہاں یہ چیز، کیونکہ یہ جو محبت ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ جو خالص محبت ہے، خالص محبت، یہ اللہ کے علاوہ کو ڈال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کی آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ دیکھو ذرا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ آیت دکھاتا ہوں کہ یہ جو محبت، میں یہ جذبہ آپ کا فیل کرتا ہوں نا، تو مجھے قرآن کی اس آیت کی اور بھی تصدیق ہوتی جاتی ہے کہ اس محبت کا بدلہ عامر صاحب آپ کے نہ بس میں ہے، نہ آپ دے سکتے ہو. اور کئی دفعہ تو میں ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ
यार ये इतनी मोहब्बत और इतना भरम और इतना प्यार और इतना एहसास और इतना अपनापन करते हैं मौला, मैं तो इस काबिल न था, ना हूं, ना कभी हूंगा। तो बस इसको कबूल ही कर ले, यही कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये ट्रांसलेशन मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा आप इतना, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अल अनफाल है, चैप्टर 8 है, वर्स 63। व अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। और इनके दिल आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए, यदि तुम धरती में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तो भी उनके दिलों को परस्पर जोड़ न सकते, किंतु अल्लाह ने उन्हें परस्पर जोड़ दिया। निश्चय ही वो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी। तो आप अंदाजा करें कि ये कुरान के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह ही दिलों को जोड़ता है, और दुनिया में जितनी दौलत है वो इन दिलों को जोड़ने के लिए खर्च कर दी जाए काम नहीं आएगी, स्वयं अल्लाह ताला के ही। अच्छा, हमारे साथ अज्ञानी है, मैं देख रहा हूँ। जी अज्ञानी भाई। जी भैया, आवाज जी आ रही भैया, है? आप नॉन, जी जी आ रही है। आप नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ भैया। अच्छा अच्छा, कौन है भाई आप? बैकग्राउंड क्या आपका थोड़ा बताना चाहेंगे? सनातनी। सनातनी बैकग्राउंड से हैं, ठीक हो गया। जी अच्छा, भैया। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल हैं, थोड़ा सा अगर वो बता दें। एक्चुअली बॉर्न तो हुए हैं नॉर्मल में ही। अच्छा, जी बॉर्न भैया। नॉर्मल, नॉर्मल में हुए हैं, हाँ। तो हैं क्या? हाँ, अभी मैं कुछ खास पढ़ा नहीं हूँ, तो अभी आप मान सकते हो पौराणिक। बट मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं हूँ इस बारे में, तो अभी मैं अपना मत नहीं रखूंगा इसमें। नहीं आप, नहीं, अच्छा आप सनातनी हैं या नहीं हैं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था, हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हूँ, सनातनी हूँ। अच्छा अच्छा, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं? सिर्फ जानना, परिचय कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, हाँ। मैं जानता नहीं हूं आपको। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, करता हूँ। अच्छा अच्छा, मूर्ति पूजा करते हैं, वैष्णव है आप? नहीं, मैं अभी संप्रदाय में उतना नहीं जानता हूँ। बस मैं अच्छा अच्छा। घरेलू, मतलब नॉर्मल है, कुछ खास अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। हम्म, अ, भैया, अगर मैं आपसे बिल्कुल इज्जत से ही बात करूँ और बिना कोई ब्लास्फेमी वगैरह के, तो आप कितना समय दे पाओगे? अगर आप बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे और आपका सवाल अच्छा होगा जिस पर पहले कहीं हमने जवाब ना दे दिया हो या कई बार बात ना की हो, तो फिर खुल के उससे डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल निश्चय हो जाइए। हाँ, एक्चुअली आपने पिछली स्ट्रीम में ना कुछ गलत पॉइंट्स दिए थे, और कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टाइप से था, और थोड़ा मिस कोट किया था, और मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ा फैलाया था आपने। ओके, किस बारे में? पिछली स्ट्रीम में, वो मनुस्मृति वाले में। तो अगर आपने आप आज के टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे प्यारे भाई बात करेंगे आप? सर, आपकी ऑडियंस ने, इतनी सारी ऑडियंस ने देखा था, अब उनको भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। अच्छा, अब- तो ऐसा करते हाँ हैं, सर। हाँ ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीम जो है ना, स्पेशल आपके लिए मनुस्मृति या संविधान, आप आए थे उसमें, उस स्ट्रीम में? नहीं भैया, मैं बाद हाँ, में तो देखा था। क्यों नहीं आए आप? भैया, मैं बाद में देखा था ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम डन करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीम में आप आएंगे ज्ञानी भाई? हाँ, मैं आ जाऊंगा। कब करोगे हाँ सर? ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे जो आ रहा है ना, अच्छा, आप फ्राइडे को ही नेक्स्ट, करते जी जी, फ्राइडे को करेंगे हम मनुस्मृति या संविधान, आपके लिए रखूंगा, तो आपने हो? आना है, ठीक है? हाँ, ठीक है भैया। वो पिछले बार आपने जो गलतियां की थी, मैं उसको बस नोट पॉइंट आउट करना चाह रहा था भैया। हाँ ठीक है, वो जो पिछली बार गलतियां होती हैं इसलिए हम लाइव लिंक ओपन करते हैं कि जिसको लग रहा है वो आके बात कर सकता है। अब नेक्स्ट आपके लिए स्पेशल मुझे रखना होगा, और ठीक है नेक्स्ट भैया, आपके लिए रख लेंगे धन्यवाद। इंशाल्लाह, उसमें आप आइएगा जो जो मेरी कोई आपको लगेगा। और मैं आपको पहले लाइव बता दूं, अगर मेरी कोई गलती हुई, मुझे उसमें हाँ किसी किस्म की कोई लज्जा नहीं है, सत्य को हाँ, बस स्वीकार आप। करने में मैं कभी भी देरी नहीं करूंगा, ठीक जी है? भैया, वही होना भी चाहिए, ईमानदारी से जो माफी मांग लेना चाहिए जो गलती हुआ उसमें। हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अगर मुझसे कुछ बिल्कुल, गलती हो जाए तो। ठीक है, जी मुझसे भैया। गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा,
اگر اور ہاں ہاں میں اس کو ٹھیک کروں گا, میں شمع مانگوں گا, اور اگر آپ سے غلطی ہوئی تو آپ معافی مانگیں گے, ٹھیک ہے؟ ہاں اس میں کیا دقت ہے بھیا. تھینک یو, بہت شکریہ اگیانی بھائی, بہت اچھا لگا, کیونکہ نیکسٹ ٹائم دھنیہ واد آپ کے لیے اب بھیا. اسپیشل ٹاپک رکھوں گا, آپ کا ویٹ کروں گا, ٹھیک ہے؟ اوکے بھیا, اوکے. تھینک یو بھائی, بہت دھنیہ شکریہ. واد اوکے بھیا. جی, تھینک یو جی, بڑے اچھے بھائی تھے اگیانی بھائی, اور میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر کو بات ہو جاتی. تو یار یہ کیا نام رکھا ہوا ہے بھائی میرے, پیچھے لڑکی کی آئی ڈی, آگے کچھ رکھا ہے. ہاں بھائی, کون ہے بھائی؟ ہیلو, چلو چلا گیا, اس کو پتا چل گیا کہ میں تو ایکسپوز کر دوں گا, معاملہ خراب ہو جائے گا, وہ نکل گیا. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں جو ٹاپک رکھا ہے اس ٹاپک کے اوپر, یا مجھے بتائیں اتنی تیاری کروائی ہے اسلام کے خلاف تو بندے کی طرح ہیں. اس وقت تو لاکھوں کی تعداد میں ایکس مسلم پڑھ جانے چاہیے تھے اسٹریم کو, نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے یہ ساری تیاری جو تھی یہ مسلمانوں کی نفرت کی تھی, گالی گلوچ کی اور بلاسفیمی کی. کیونکہ اگر واقعی ہی سیکھنا سکھانا ہوتا تو اس وقت پیچھے رش پڑ چکا ہوتا, کیونکہ ان کو پتا ہے بلاسفیمی کریں گے, گالی گلوچ کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, ان کو پتا ہے. تو اسی لیے یہ لوگ آ نہیں رہے ہیں, کیونکہ مقصد یہ کبھی تھا ہی نہیں. اب آپ کو پتا ہے, آپ نے ان کے بڑے بڑے چیمپئنز کو ادھر ادھر, فلانے مفتی کی اسٹریم میں جا رہا ہوں, فلانے مولانا کو چیلنج کر دیا, فلانے لوگوں کو ہلا دیا, کمنٹ کھڑبڑی مچا دی, ڈسکارڈ پر لنک ڈال کر جاؤ, سارے جا کر وہاں کمنٹ کرو, فلاں ایکس مسلم کو بلاؤ, اس کو چیلنج کرو. ادھر تمہارا باپ, یہ یار نارمل لوگوں کو نہیں کہہ رہا, جو نارمل نان مسلم ہے, یہ ان اسلام فوبس کو کہہ رہا. ادھر تمہارا باپ ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے, ٹائٹل نہیں آ رہے. ادھر تمہارا باپ ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے, نہیں آ رہے. تو سمجھ آ رہی ہے او مسلم نوجوانوں, سمجھ آ رہی ہے, کوئی نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سو بگ ڈیڈی یہاں ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے, بگ ڈیڈی کے پاس گھسنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ہم فلاں چینل پہ جا رہے ہیں, ہم فلاں پوڈ کاسٹ پر جا رہے ہیں, ہم جناب مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیں گے. ابھی کوئی دوبارہ کشمیر بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا دوبارہ؟ یار میں ایک ہفتہ غائب رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دینا, کوئی کشمیر چکر تو نہیں لگایا؟ بتاؤ تو صحیح, یہ نہ ہو یہ اکیلے اکیلے کشمیر ہو آئے ہوں. بائی دا وے میں بتا دوں, میں بھی کشمیر چکر لگانے جا رہا ہوں, ہاں میں بتا دوں آپ کو. تو کشمیر میں ہوگی پھر ملاقات, شری نگر میں ملیں گے زپ لائن کے پاس, یا تھوڑی سی وہاں کی میٹھی میٹھی نگی نگی چائے پیئیں گے, تو کشمیر میں ہوگی ملاقات. اچھا جی, کچھ جو جڑے ہیں, ای میتھ جڑے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. تو بہرحال جو بڑے بڑے ان کے چیمپئنز ہیں, یہ دوستوں کی, نارمل دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ان کے چپٹ گنجو ادھر ادھر پھرتے ہیں, وہ بھائی آگے ہمیں بھی کوئی چیلنج کر دو, ہمارے پاس نہیں کوئی آتا. جی بھائی ایمت بھائی. ہیلو سر, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے پیارے بھائی, جی آپ سنائیں. میں وہی راہل ہوں, کیونکہ میں آج آئی ایم ٹریولنگ, اس لیے میں فون سے آئی ایم کنیکٹڈ, اس لیے میرا وہ نام شاید ڈسپلے اچھا نہیں آیا, بٹ آپ کو جانتے ہو وہی راہل, اف یو ریمبر می. اچھا آپ راہل, آپ ہی سنجی. جی وہ کیونکہ ابھی فون میں سے ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے, اس لیے وہ نیم آیا. اوکے گڈ ٹھیک ہو گیا. ہاں وہ لاسٹ ویک میں کر نہیں سکا, کو تو یاد اچھا رہا ہے. کیا آپ آ گئے, ویلکم جی.
हेलो सर जी, कोई जी सर सवाल वही करना चाहें, कोई एतराज हो? जी ऑफ कोर्स मैं वही अभी तो प्रॉब्लम है आई एम ट्रैवलिंग बट मैं तब भी आपने लास्ट टाइम ऐसे रेफरेंस मांगा था अबाउट द एज ऑफ अली बिन तालिब आपको याद है वो जो ओह डिस्कशन यस मेरा यस यस आपके हुए थे यस ऑफ कोर्स मैंने आपको एक आई एम ड्राइविंग राइट नाउ बट एक बुक है जो अली बिन तालिब वॉल्यूम 1 अगर आप जानते हो क्योंकि एक नहीं नहीं, फेमस रुके 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 रुके, जी नो 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 नो, जी ऐसे नहीं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो बात नहीं होगी। नहीं आई कैन स्टिल स्पीक क्योंकि स्पीकर में No, no, no. You, no, 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 no. You can only speak. जी So I don't want you just speak. I want you to provide the reference. तो मैं ठीक सर है? आपको दे रहा हूँ तो इसलिए तो कह रहा क्या रेफरेंस है? वॉल्यूम 1 अली बिन अबी तालिब क्या है? जी रेफरेंस क्या है ये? जी नहीं मैं आप नहीं खोल गूगल सकता, में आपको ओपन आप नहीं करना खोल होगा। सकते नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गूगल इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं ब्रदर। मैं ओके मेरे साथ मेरी बात सुने। जी मैं जब इस प्रोग्राम के लिए आता हूँ ना, जी तो मैं अपना टाइम, आपको अगर चाहिए तो मैं अपना टाइम निकाल के आता हूँ। मेरे पास भी काम काज है, मेरे पास भी फैमिली इधर उधर सौ मामला हैं। आप क्या करते हो, आप हमेशा जब आते हो आप मुझे हदीस नंबर देते हो, मैंने ओपन किया। सो यू कैन नॉट से, या कोई भी पब्लिक में से अब ये नहीं कह सकता आप तीसरी या चौथी बार आए हो। ठीक है? जी आपने जब हदीस कही मैंने स्क्रीन शेयर करके हदीस दिखाई, जौन सी यस कही वो वाली दिखाई। ठीक है? आपने आयत कही मैंने ओपन करके दिखाई। ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके लिए रेफरेंस क्यों नहीं ओपन करूंगा या प्लान नहीं करूंगा। नहीं, आपको प्रॉपर ओके रेफरेंस देना होगा मुझे। एक मिनट उसको रुकिएगा। सर नेक्स्ट टाइम ले ले ऑफ कोर्स तो ठीक है वो मैटर में हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं जब मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस क्योंकि मेरे पास रेफरेंस है मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हाँ, रेफरेंस क्योंकि आपने मेरे से उसकी, मांगा हाँ था मेरे पास जी जी, पेज नंबर वॉल्यूम नंबर सब है पर हाँ हाँ। अभी हाँ तो वही इसलिए आपको लिंक नहीं, भेजना कौन है सी, क्या क्या, आप सॉरी जी बुक का मुझे बताएं, क्या बुक का आपने? अली बिन, जी जी वही बुक का टाइटल है अली बिन तालिब वॉल्यूम 1 आप हाँ, बस गूगल ही पे देखो अली बिन अबी तालिब वॉल्यूम 1। जी वो इस आपको नाम की जी कितनी बुक्स लिखी हुई हैं? नहीं सर आप जो लिखोगे वही एक ही ऑथर है उस बुक का भाई और भाई, नहीं है हजरत अली बिन अबी तालिब की सीरत के ऊपर सैकड़ों जी से ज्यादा किताबें लिखी हैं जो इसी नाम के साथ हैं। ओके अली बिन अबी तालिब वॉल्यूम 1 ऐसा नहीं ओपन हो सकता कभी भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? ये सर ऐसे है, मैं ये ऐसे ही है, हमेशा गूगल ये ऐसे ही मैं है, हमेशा गूगल करता ये हूँ मैं ऐसे ही आपको है। मैं आपको ऑथर का बताता हूँ। नाम दे दूँ आपको जी जी, जी हाँ, ऑथर का नाम भी मुझे दे दें। एक और सेकंड मैं आपको सर बताता हूँ, ये ऐसे ही है कि आप मुझे कहें सीरत की बुक वॉल्यूम 1। अब जी सीरत के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी हैं। अब जी आपको देता हूँ वो ऑथर का नाम है डॉक्टर अली एम सलाबी हाँ ठीक है, समझ गया मैं। और दक्तूर जी अली इंटरनेट पे अस्सुल्लाबी, दक्तूर अली अस्सुल्लाबी जो हैं, इन्होंने जो जी किताब लिखी है, एक मिनट रुकें मैं जी आपको दिखाता हूँ। अब उसमें मसला क्या है, क्योंकि आपको एक और मेरा मसला हल करना होगा। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। ओके सर ये जो दक्तूर अली अस्सुल्लाबी है ना, इनकी नहीं जो मेरे पास हजरत अली पर, इबिन साद की जो वो है सीरा वहां पर भी रेफरेंस है मैं आपको वही मैं दो आपको मैं रेफरेंस दे आपको रहा हूँ मुझे हमेशा मैं मुझे पता है। जी रुके 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 रुके, ओके सर मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो किताब है ना, जी मेरे पास पड़ी हुई। ओके बहुत अच्छा हाँ ओके हाँ, मेरे पास पड़ी है, मगर जी उसमें मसला क्या है? जी मसला ये है कि आपने याद रखना है कि जब भी कोई मेरे सामने रेफरेंस पेश करना है, वो ओरिजिनल रेफरेंस उस चीज का पेश करना है जिसमें सनद वगैरह हो। दक्तूर अली अस्सुल्लाबी, चूंकि ये अभी कुछ साल पहले ही, मेरे ख्याल से पता नहीं इनकी डेथ भी शायद हुई है या नहीं हुई है। देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुक मेरे पास पड़ी है, डाउनलोडेड ओके बुक है, ये देखें। हाँ ठीक है जी ना? ये मैं पढ़ा हूँ इनको काफी। मेरे ये पास भी देखें, ये सेम है नहीं दक्तूर अली सर अस्सुल्लाबी। आई डोंट नो इफ इट्स क्योंकि मैंने इंग्लिश में मैंने जो पढ़ी थी चलें, पीडीएफ अब मैंने वो इंग्लिश में थी आपके लिए ओपन कर ही दी है। ये वॉल्यूम जी 1 है। ठीक है? अल जुज़्अल अव्वल, बताएं क्या पेज है? ओके सर द वन आई हैव वो इंग्लिश में है बट पेज नंबर शायद सेम होगा हाँ, सी पेज नंबर सी 53 नो नहीं नो तो नो सर मैं वो जो बुक मैं पढ़ सकता आई एम टेलिंग यू क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ आपको पेज नंबर लिसन लिसन 53 लिसन लिसन मेरे भाई, लिसन ओके मेरे भाई, सर प्लीज जी प्लीज। ये आपके सामने किताब है अल मतालिब फी सीरती अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह जी अन्हु। ठीक है? जी मेरे पास ये पड़ी थी, मैंने आपके लिए ओपन करी। ये जुज अल अव्वल है वॉल्यूम 1। अब सर आप मुझे कह रहे हैं कि जब इसका पेज आपने इंग्लिश नहीं में नहीं पढ़ी है, सर मेरे एक पास सेकंड इंग्लिश में सर नहीं है। हाँ तो पॉइंट मैं नंबर वही 1, कह रहा हूँ मैं आपको हाँ बताता हूँ, गौर से सुनना आपने, जी फर्क समझना है। ओके जो दक्तूर अली अस्सुल्लाबी हैं, ये अगर कोई बात किसी ओरिजिनल टेक्स्ट से कोट करेंगे, आपने इंग्लिश बुक में से वो मुझे कोट करना है।
ऑफ कोर्स वो कर दें, चलिए आपके पास पड़ा है ना, आप वो कोट जी कर दें मुझे, चलो इतना भी कर देता हूँ, और कितना आपको फेवर दूं? ओके सर, क्योंकि वही मेरे पास जो इंग्लिश में है वहाँ पर लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, पेज नंबर आपको देता हूँ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है मैंने कुछ और कि पूछा है, मैंने हाँ कुछ और पूछा है, क्या उसमें पूछा कुछ भी लिखा हो, दक्तूर अली सोलाबी ने कुछ भी लिखा हो, उसमें ओके मुझे बताना है कि जहां वो कह रहे हैं हजरत अली की और हजरत फातिमा की शादी के टाइम पे एज ये थी, सब ठीक है, सब 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 बात लिखी हाँ, है सर, उसका रेफरेंस क्या एवरीथिंग। दिया उन्होंने, उसका रेफरेंस? सर लास्ट टाइम मैंने आपकी जो बात हुई थी, मैंने यार बोला आप फॉलो कोई करो सा ना भी बुक। राजू भाई, नहीं सर, राजू भाई, एक सेकंड सर, बट यू हैव टू, एक सेकंड मेरे, मैंने जो लास्ट मैंने आपसे बोला, आप कोई भी बुक इस्लामिक कोई भी, आपने कहा ऑफ नो कोर्स नो नो ये नो जो नो, मैंने नहीं डॉक्टर कहा अली सर ये किसने कहा है, कोई भी बुक, बहुत अच्छे। सर सर लास्ट टाइम आपने लास्ट टाइम मैंने यही, आप यार स्ट्रीम चेक कर इमत लीजिए, भाई, नहीं मैं आपको इमत दिखा रहा भाई, हूँ, आप स्ट्रीम इमत देख भाई, लीजिए। इमत जी भाई, अच्छा पब्लिक जी जानती सर, है मैं कभी भी ओके कोई भी बुक बोलता ही नहीं हूँ, कोई भी बुक का मतलब है कोई भी बुक, एनी बुक, सो एनी बुक इज नॉट ऑथेंटिक। सर ये इस्लामिक अक्खा हिस्टोरियन है, पब्लिक, तो आप मेरे अक्खा को कह रहे पब्लिक हो ये को पता आपके है, हिस्टोरियन ये है, मेरी बात आपने क्या? सुने जी प्यारे भाई, जी अच्छा चले ये गौर से समझे, गौर से सुने, इस डॉक्टर अली सुलाबी हिस्टोरियन है ना, राइट? जी हाँ, ये कब पैदा हुए? सर अभी आप फिर लपट के बाद, मैं कह रहा हूँ अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ओहो, आप फर्क मुद्दे समझे पे, ना, आप हमेशा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आप समझाता हमेशा हूँ, मैं मुद्दे पे आपको आ रहे समझाता हूँ, मैं हैं। आपको ओके समझाता हूँ। आपका ओके सर, बैकग्राउंड है क्रिश्चियन, ओके सर क्रिश्चियन बोलिए। बैकग्राउंड है, ठीक है, जी जी क्रिश्चियन बैकग्राउंड। अच्छा अगर आप जी आई एम लिसनिंग, जीसस यस। के, आप यस, अगर आप जीसस के बारे में बोलते हैं कि जीसस ने ये कहा, ठीक है, तो मैं कहूं आपके पास क्या प्रूफ है कि जीसस ने ये कहा, तो आप मुझे कहां से दिखाओगे? ओके बाइबल से ऑफ कोर्स। बाइबल से। क्यों बाइबल से, क्यों? नहीं सर, बहुत सारी बुक है, मैं आपको बाइबल से हिस्टो बहुत सारे रेफरेंसेस, डिपेंड आपको कौन सा रेफरेंस चाहिए, मैं क्योंकि आपसे आप नहीं, अभी आपने सही बोला था, जवाब आपने सही दिया, आगे जाके आप खराब हो गए। मेरा सवाल है बाइबल से क्यों, क्यों बाइबल से दिखाएंगे, पता है क्यों? जी क्योंकि बाइबल के जो राइटर्स क्लेम किए जाते हैं वो जी इंस्पायर्ड थे, और वो उस टाइम पर थे जिस टाइम पर जीसस क्राइस्ट जिंदा रहे, ये माना जाता है, ओके जी ठीक है। दक्तूर अली सुलाबी अगर कोई चीज कोट करते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिक जी रेफरेंस, तो दक्तूर अली सुलाबी तो ये आज के लोग हैं, उनके पास कोई तो ऐसा रेफरेंस होना चाहिए ना जिससे वो कोट कर सकें कि हजरत अली हजरत फातिमा की शादी के टाइम पे उम्र कितनी थी। ये है वो बेस जो समझाना क्यों चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कोई लपेट नहीं रहा हूँ, जी आपको समझा रहा हूँ लिंक, ठीक है। असल में आप ड्राइव कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा था इस तरह की बात ड्राइव करते हुए नहीं, सुकून से होती है, ठीक है। चलें, हेलो सर, आवाज आवाज आ कट रही रही, है? हाँ आ रही है, मगर इट्स बेटर कि आप घर पहुंच जाएं या किसी स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन के पास हों, ये ड्राइव करते हुए मजा नहीं आएगा, इट्स अ लाइव स्ट्रीम, सो यू नो जी सर, इट्स नॉट नहीं गुड। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, आज मैं आई एम गोइंग टू डिफरेंट सिटी, मेरे को 4 घंटे लगेंगे, माना अगर 1 घंटे की बात थी मैं आपको वही घर पहुंच के बोल पाता, अभी मेरे को 4 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में, इसलिए मैंने आपको ओके, मोबाइल से फोन किया है, पर कुछ नहीं होता, नेटवर्क अच्छा बट नहीं था, अभी एटलीस्ट आपके पास टाइम है, आप ड्राइव कर रहे हो, सेफली ड्राइव करो, पहुंच जाओ अपनी जगह जी पे। मैं तो 4 घंटे तक नहीं हूँगा, बट मेक श्योर, मैंने जो आपको ये लिंक समझाया है इमित भाई, अगर आपको वो समझ आएगा, आप क्या करो, आपके पास इंग्लिश की जो दक्तूर अली सलाबी की किताब है, उसमें से जो पेज भी आपके पास है उसके नीचे फुट नोट के अंदर उन्होंने रेफरेंसेस दिए होंगे, वो ओरिजिनल रेफरेंस जो है ना वो आपने मेरे सामने लेके आना है। मैंने क्यों मांगा था आपसे, इसको मैं रिकैप करवा देता हूं ताकि लोगों को पता चले रेफरेंस क्यों मांगा था, ठीक है। उस हदीस से ये तासुर देना चाह रहे थे आप कि शादी सिर्फ और सिर्फ सेम एज में हो सकती है, ठीक है, सेम एज में, ये उस हदीस से निकल रहा था, क्योंकि आपको लगा कि हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से करवाई गई क्योंकि वो सेम एज की थी, हजरत अबू बकर से नहीं करवाई गई, हजरत उमर से नहीं करवाई गई, तो इसका मतलब यह है कि सेम एज की होनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद छोटी एज की लड़की से शादी क्यों की, जबकि अपनी बेटी के लिए उन्होंने सेम एज नहीं रखी, सॉरी सेम एज रखी, ठीक है, ये बात जी थी।
تو خیر اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، جس میں ولی کا ذکر میں نے کیا تھا، پیرنٹس کی پرمیشن کا ذکر کیا تھا، اس میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کسی کا کوئی آرگیومنٹ تھا نہیں، تو لہذا اب آگے آرگیومنٹ ہمارا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ایج کے حوالے سے، کیا وہ سیم ایج تھی یا نہیں، یہ ڈسکس کریں گے بٹ ود دا ریفرنس. ٹھیک ہے، اوکے سر، اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں، نو پرابلم. آج ٹائم کم ہے، میں چاہ رہا ہوں نئے لوگوں کو لیا جائے، آپ ریفرنس کے ساتھ آؤ، زیادہ اچھا لگے گا. آپ سے ہر بار بات ہو رہی ہے، نیکسٹ ٹائم میک شیور کہ آپ ریفرنس لے کے آئیں تو اچھے سے بات ہو. میں آج دیکھ رہا ہوں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، ان کو موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے سر، اوکے، تھینک یو. تھینک یو. آپ ڈرائیو کرو، سیفلی ڈرائیو کرو، نیکسٹ ویک بات ہو جائے گی انشاءاللہ اسپیشل. اوکے سر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے، نیکسٹ ٹائم. اوکے، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو جی، بہت شکریہ. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک ویک جو ہیں وہ میں نے منو سمرتی یا سنویدھان کے اوپر بات کی، تو ابھی ایک سناتنی بھائی آئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ آج منو سمرتی پہ بات ہو. اب ان کو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نیکسٹ منو سمرتی والا ٹاپک رکھوں گا. اب یہ بھائی جو ہیں یہ اسپیشلی بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی بات ہو، مگر اب وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ کیسے مینج ہوگا؟ یہ مینج کیسے کروں گا میں؟ خیر اللہ کے حوالے. پھر یہ کرنا ہوگا، یہ جو امت پائی ہیں، مگر پھر آبویسلی سیریز ہم اسپیشل لے کے چل رہے ہیں، تو مجھے سیریز کو اسپیشل ہی ایک اس کو پیٹرن میں لے کے چلنا ہے، ادروائز وہ گفتگو بکھر جائے گی. تو وہ ایک ہی پیٹرن میں چلے تو ہر ایپیسوڈ آگے اسی طریقے پر بڑھے. خیر آگے بڑھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں. مسلمان دوست پلیز چھوڑ دیں، میں مسلمان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں. مسلمان دوست بھائی پلیز اسٹیج چھوڑ دیں بھائی پیارے. مسلمان دوست میں کوئی بھی نہیں لے رہا، مسلمان دوست میں کوئی بھی نہیں لوں گا. آئی ڈی ویریفائی کر کے آئیں بھائی، آئی ڈی ویریفائی کر کے آئیں. مسلمان دوست کوئی جوائن نہ کرے، مسلمان دوست جوائن نہ کریں. اچھا جی، جی بھائی آپ کون ہے بھائی؟ مسلم ہے نان مسلم بھائی؟ اسٹار. ہاں ہیلو بھائی، رام رام بھائی، امیرا کے بھائی، رام رام. جی 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 جی. ارے آپ مجھے ایک نان بات مسلم ہو پوچھنی بھائی؟ تھی یار. آپ نان رام رام مسلم ہو بول بھائی؟ رہا ہوں یار، رام رام بول رہا ہوں. آپ بھائی آپ سناتنی ہیں؟ ہاں سناتنی، ہندو، جین، بودھ، جو کہنا ہے. ہاں دیکھا، جین بودھ رام رام کرتے ہیں، کرتے ہیں ہمارے وہاں تو مسلم بھی رام رام کر لیتے ہیں بہت سارے. تو اس کا مطلب ہے آپ مسلم ہو. نہیں، میں نے نہیں کہا میں مسلم ہاں ہوں. تو پھر یہ رام رام بول کر یہ تاثر کیوں دے رہے ہو کہ رام رام بول دیا تو آپ سناتنی ہو گئے؟ خود بول رہے ہو کہ مسلم بھی بولتا ہے، بودھ بھی بولتا ہے، سکھ بھی بولتا ہے، مسیحی بھی بولتا ہے. اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ سناتنی ہو. ہاں میں نے پہلے ہی بولا نا آپ کو کہ میں سناتنی ہوں. پھر نہیں آپ نے بولا بولا نہیں کہ رام نا، رام. نہیں نا. نہیں بولا تھا، ہو سکتا ہے آواز ادھر ادھر وہ کٹ رہی ہوگی. میں نے بولا کہ میں ہاں سناتنی ہوں، بالکل وہ ہوں. دل میں، اور دل میں جین، بولا. بودھ، سکھ، عیسائی، مسلم بھی کئی بار رام رام بولتے ہیں، اور جین بودھ تو بول ہی رہتے ہیں، ان کو تو زیادہ ہاں دقت نہیں وہ رہتی ہے. دل ایک میں آدھا آپ نے مسلم بولا ہوگا، ہوتے ہیں. دل میں. ہاں دل نہیں میں بولا نہیں، ہوگا. جی ارے ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں. ایک آدھا مسلم ہوتے ہیں جو اعتراض کر لیتے ہیں، ایک آدھا مسلم ہوتے ہیں بول دیتے ہیں، بہت سارے آپ کی طرح رپلائی نہیں دیتے ہیں. اور اچھا عیسائی لوگ لگ بھگ بول ہی لیتے ہیں. اور اچھا جین اچھا بودھ یہ سکھ تو رپلائی، رام رام کر ہی لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں. اچھا یہ جو رام رام والا رپلائی ہے یہ ٹھیک ہے، مثلا صحیح ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تھوڑا بس جاننا چاہ رہا تھا. یہ ٹھیک ہے؟ سیلیوٹیشن ہے وہ سامنے والے، سیلیوٹیشن ہے سامنے والے کے لیے. اچھا سیلیوٹیشن ہے. اور سیلیوٹیشن مطلب کہ کسی کو جی ہائی ہیلو کرتے ہیں نا، جی جی جی. اسی سینس میں رام رام بول دیتے ہیں لوگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاستروں سے اس کا کوئی پرمان ملتا ہے کہ رام رام کرنا سیلوٹیشن کے لیے؟ یار میں ایک چیز پوچھنے کے لیے آیا تھا، اگر مجھے الاؤ کرو گے تو. نہیں وہ اب رام رام سے بات چلی ہے تو تھوڑا چلو بتا ٹھیک ہے، دیجئے. ٹھیک ہے. ہائی ہائی ہیلو کا ہائی ہیلو بھی کرتے ہیں یہاں لوگ، اس کا کوئی پرمان ہے شاستروں میں کسی ہندو ارے مسلم؟ میں تو نہیں کرتا بھائی، میں نہیں کرتا. نہیں، آپ نے رام رام آپ تو کیا. رام رام بھی نہیں، آپ تو رام رام بھی نہیں کرتے ہو نا بھائی میرے. بھائی دیکھو یہ اسے کہتے ہیں کترک. سناتن دھرم کے کتر اس کو انوسار نہیں کہتے، کترک. نہیں کہتے. ارے وہ تم نے اپنے ڈیفینیشن والی کتر کی زبردستی. یار آپ نے ناراض ہو، آپ غصے میں ہو مجھ سے یار. نہیں میرے بھائی، کیوں ناراض ہوں گا؟ تو پیارے بھائی ہو اپنے. تو یار آپ تو پرمان میں نے آپ سے مانگا. دیکھو رام رام کر رہے ہو، اتنا پیارا نام ہے رام، شری رام جی، ٹھیک ہے، اتنا پیارا نام. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
कि आपके पास कोई प्रमाण है राम राम करने के लिए? यार प्रमाण तो मुझे होना एक बात चाहिए। बताओ, अच्छा मुझे हाँ। एक बात बताओ, खाना खाने के लिए, टट्टी करने के लिए, नहाने धोने के लिए कोई प्रमाण होता है? अच्छा, ठीक कुछ हो गया, होता बड़ा है? उत्तम। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। ये राम राम यार करना और क्या? टट्टी टट्टी, राम राम करना और टट्टी करना एक समान है? चलता बंद, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा। देखो दोस्तों, मैंने कोई ईश निंदा नहीं की। ये सनातनी है, राम राम और टट्टी करने को के समस्या को एक सम्मान बता रहा है। भाई राम राम बोलना, अब देखो प्रश्न तुमने पूछा है, तुमने कहा है कि टट्टी करने का कोई प्रमाण है, मैं तो पूछ रहा था राम राम करने का। इनकी मानसिकता चेक करो कि राम का भी अपमान अपने ही साथ कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं राम राम करने का प्रमाण, कहता है टट्टी करने का। यानी इसकी दृष्टि में राम राम करना और टट्टी करना एक समान है। जिस धर्म की मानने वालों की मानसिकता की स्थिति ये हो, निसंदेह उनका सर्वनाश स्वयं वो खुद ही कारण है। अब ये देखो, मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने आर्या समाज का उर्दू पर्चा छपा करता था, कुलियाते आर्या मुसाफिर। उसका हिस्सा अव्वल है, पेज है 169 उर्दू के अंदर। गूगल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको उर्दू नहीं आती इसको हिंदी गूगल स्कैन करके देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? ये खुद क्या बोलते हैं ये देख लो, मैं आपको पढ़ा देता हूं। उन्होंने लिखा है आर्या हिंदू और नमस्ते की तहकीकात, नमस्ते के बारे में यहां पर छान पटक वो करने लगे। अब वो क्या बताते हैं ये देखना। वो कहते हैं जमाने का इनकलाब इस तक आ पहुंचा है, अब विद्या ने वो दिन दिखलाया जब लोगों को ऐसे सही नाम वगैरह कहलाने की तमीज नहीं रही। वो आगे कहते हैं फर्जी नामों के कलंक से हमारे भाइयों को उल्फत और मोहब्बत हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से नाम क्या लेना शुरू कर देते हैं, ये देखिए जरा, किधर गया है ये देखो, इस जगह पे आए, किधर था ये, पूरा आप आर्टिकल पढ़ो। उन्होंने इसी चीज पर लिखा हुआ है कि राधे राधे और राम राम ये जो लोग करते हैं ये बिल्कुल निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। नॉट निषिद्ध एक्चुअली, ये अच्छा नहीं है, ठीक है? उसमें उन्होंने ऋग्वेद के दिए हुए हैं कि नमस्ते क्यों करना चाहिए, ठीक है, प्रणाम क्यों करना चाहिए, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव, ये जो ड्रामेबाजी है सारी, ये नहीं करनी चाहिए। ये आर्य समाजी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है? मुझे थोड़ा सा ना आपको दिखाने दो कि देखो, किधर गया, ओके, यहाँ आना चाहिए था। मैं पढ़ रहा था काफी देर पहले कि क्या करते हैं ये लोग। चूंकि सरहद के लोग गैर मुल्कों चौधरी मुमकिन जवाब, ओके, अच्छा जी, इस पे उन्होंने तहकीक की हुई है, ठीक है? ये देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया, ए देखो, ये लिखा हुआ है, यहां से पढ़ लो। ये देखो, ये जूम कर रहा हूं, पेज नंबर 173, हिस्सा अव्वल, कुलियाते आर्या मुसाफिर, पीडीएफ में देख लो, ये देख लो, मैं नहीं कह रहा। अब लफ्ज, अब शब्द नमस्ते की बाबत कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों में जिस तरह उन्हें अपना असली नाम आर्या भूल गया है, ये स्क्रीनशॉट ले लो सनातनी और गूगल ट्रांसलेट कर लो, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, खुद पढ़ लो। हमारे हिंदू भाइयों में जिस तरह उन्हें अपना असली नाम आर्या भूल गया है, उसी तरह बाहमी मेल जोल के वक्त भी बहुत बेमाना और ऋषि मनकर्त ग्रंथों के बरखिलाफ और बेमौका अल्फाज बेसमझ बूझे राइज हैं। मसलन जय राधे, किशन जय, सीताराम, राम राम। ए देखो, ये कर रहा था, ये मैंने लिखा, ये देखो, ये इसको गूगल कर लेना, स्कैन कर लेना, मैं नहीं कह रहा। ये देखो, हरि राम जय, हरि पीरी पौन बंदगी, बानू लाके मत ठिकाना, नमो नारायण, नमो नारायण, ठीक है जी,
जय शंभू जय, देवी माता की जय, आशीर्वाद वगैरह, जहां तक तहकीक गई है इन बातों का पौराणिक पुस्तकों में सुराग नदारद, वो कहता है पुराणों में भी इनका सुराग नहीं मिलता, जिससे साफ साबित है कि पुराने तो पुराने आर्य महात्मा उस वक्त में जिन दिनों के सत धर्म की तरक्की थी इनका इस्तेमाल नहीं करते थे। और जब से इन बातों का, सुन लो जरा, ये मैं नहीं कह रहा, गौर से सुनो, ये जुमला इसको हाईलाइट कर लो सनातनियों, ये आर्य समाजी क्या कहता है। वो कहता है और जब से इन बातों का इस्तेमाल हुआ है, किनका, राम राम, हरि राम जय, हर हर महादेव, कृष्ण जय, सीता राम जय, राधे। वो कहता है जब से इन शब्दों का उपयोग हुआ है तब से घर घर निफाक, बुगज, हसद, फसाद के गोहर से जो कि फिरा हुआ नजर आता है। हाय 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 हाय, आर्य समाजियों, इनको कैसे पता चल गया था कि 2014 के बाद जो ये राम के नाम पर आतंकवाद फैलेगा, उस आतंकवाद का उन्होंने पहले ही पोल खोल दिया। उन्होंने कहा है इस नाम के ऊपर लोगों की हत्या की जाएगी। राम बोल, ये पिया पाम, चलो जी गोली मार दी, ये पिया पाम गर्दन काट दी। उन्होंने कहा जितना इंडिया के अंदर ये हिपोक्रेसी, क्रोध, अहंकार, इसी तरीके से जो है वो अन्याय, अत्याचार, हिंसा, ये सारा कुछ चल रहा है, वो कहता है ये इन नामों की वजह से आ रहा है। ये देखो, जब से इन बातों का इस्तेमाल हुआ, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल कर लो सनातनियों, मैं नहीं कर, तुम्हें उर्दू नहीं आती, हमने तो तुम्हारे चक्कर में बहुत कुछ सीखा, तुम हमारे चक्कर में भी कुछ सीखो, ये तुम्हारे आर्य समाजी हैं, मैं नहीं कह रहा। अब आगे सुनो, कहते हैं अच्छा, शास्त्रों के झगड़े अलग अलग शत देव वगैरह भी इसी निफाक और फूट की बरकत से दिखाई पड़ते हैं, वरना एक ईश्वर के भक्त होने से इनका सुराग भी मिलना नामुमकिन है। ये कर रहे हैं। अब देखो, कहते हैं शायद किसी भाई को एतराज हो कि नमस्ते का लफ्ज सनातन ग्रंथों में कहां पर आया है, इस वास्ते जरूरी हुआ कि चंद हवाला जात गुजारिश की। अब उन्होंने मनुस्मृति, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गीता, ठीक है, मनुस्मृति, अच्छा इसी तरीके से जो है वो दूसरे जो हैं अपना उपनिषदें हैं या इसी तरीके दूसरे शास्त्र हैं, उनके हवाले दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि कोई राम रूम और राधे राधे और हर हर महादेव और ये टीटो पार्टी और ड्रामा, इसकी कोई जगह नहीं है सनातन धर्म के अंदर। ये बकवास है, फ्रॉड है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है सनातन धर्म के साथ। सनातन धर्म के अंदर केवल नमस्ते है, प्रणाम है, इनका मिलता है वेदों से। आज के बाद ऐ मुसलमान दोस्तों, कोई आपको ये कहे कि राम राम तो फलाना फलाना, तो राधे राधे तो फलाना, उसको कहो भाई हमें प्रमाण दे दो। ये मैंने कहा है ना, वो चिढ़ गया, मैंने उसको कहा भाई शास्त्रों से प्रमाण दे दो। क्या वेदों में लिखा है, क्या गीता में लिखा है, तुम्हारे मनुस्मृति में लिखा है, धर्म शास्त्रों में लिखा है, किसी जगह पर नहीं लिखा। तो हम पर क्यों चढ़ते हो, हम पे क्यों फुदकते हो, हम पर क्यों गुस्सा करते हो, अपने शास्त्र पढ़ लो। हमारा जुर्म यह है कि हम पढ़ते हैं और तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम लड़ते हो। हाय हाय, क्या मद हुई है, क्या मद हुई। हमारा जुर्म यह है कि हम पढ़ते हैं और तुम्हारी खूबी यह है कि तुम लड़ते हो। बस इतनी सी कहानी है तुम्हारी और हमारी, हम पढ़ते हैं और तुम लड़ते हो। हमारा कसूर क्या है? प्रमाण पूछा तो कहता जी टट्टी का प्रमाण है। भाई तुझे टट्टी आई है तो जाके कर, मेरी स्ट्रीम के अंदर तो पाद ना मारना। मैं यहां नहा धो के साफ सुथरा होके परफ्यूम छिड़क के चाय का कप पास रख के मजा करके फुल फ्रेश होके स्ट्रीम करने के लिए आया हूं 2 हफ्ते बाद। तू आके यहाँ टट्टी मूत्र की बात शुरू कर दी तूने। भाई अगर भूख शूख लगी है, प्यास श्यास लगी है तो भाई जाओ गौशाला, किसी तबेले में जाओ, यहां काहे आ गए हो बदबू का टोकरा लेकर। अजीब लोग हैं। मुझे चाहिए सीरियस नॉन मुस्लिम, सीरियस, जिसको अपने जीवन में कोई सीरियसनेस हो, शगुफाबाजी नहीं।
सत्य की खोज में आए हैं जी। सत्य की खोज भाई, सत्य की खोज भाई, माइक अनम्यूट करो प्यारे भाई। हेलो जी जी भाई, हेलो जी जी, और आबिर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत? हम भी ठीक, इतने दिन बाद। हाँ बस यार थोड़ा ट्रैवल कर रहा था मैं भी। आप भी लग रहा है कहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन श्रेन में। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वो मैं दरअसल क्या कहते हैं, मैं मेरे घर के पीछे पटरी है ना, तो ट्रेन अच्छा वही अच्छा, चलती रहती है, उसी की आवाज है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, गुड हो गया। अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ? अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन आंसर सेशन तो की स्ट्रीम तो नहीं है, जी जी तो मैं पैगंबर मोहम्मद के चरित्र पे मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी, पूछें, अच्छे शब्दों में पूछें, बिल्कुल पूछें भाई। अम, मैं तो कभी आज तक ये निंदा नहीं करी, तुम तो जानते भी जी होगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल नहीं करी। एज पर माई नॉलेज आपने नहीं करी, बिल्कुल ऐसे ही। अ, पैगंबर मोहम्मद पे एक आरोप सबसे ज्यादा लगता है कि अब नॉर्मली जो आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी बहू से विवाह किया हाँ और और 6 साल की आयशा से निकाह किया और 9 साल की उम्र में संभोग किया, और उसके बाद तो अब ज्यादातर लोग नॉर्मली जो क्रिटिसिज्म जो होता है पैगंबर मोहम्मद का, तो वो इस वजह से होता है कि क्या कहते हैं, वो बच्चीबाज थे, क्या कहते हैं, बलात्कारी थे, ठरकी थे, ये थे वो थे, हाँ, ठीक है, प्लस अपनी बहू को नहीं छोड़ा, 9 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, और भी पता नहीं वो, और जो काफिर काफिर मर्द थे उनको मारना काटना, कटवाना मरवाना, और उनकी बहू बेटी बहनों को, माओ को, बीवी को उठा लेना। तो आमिर भाई, इस पे तुम क्या सोचते हो? ये हम्म, आरोप ये काफी ज्यादा इस बात को लेके हाँ मोहम्मद, ठीक, अगर मोहम्मद पे आलोचना होती है। जी जी जी, ठीक हो गया। अच्छा माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आरोप जो हैं या इस तरह के शब्द जो भी बोले जाते हैं, उनके जवाब तो दे दिए जा चुके हैं सैकड़ों बार। मगर असल सवाल ये है कि जो कृष्णा बच्चीबाज था, उसने जो रंडीबाजी की अपनी मामी के साथ, असल सवाल वो है, उसका अ, आज तक उत्तर नहीं दिया। आमिर भाई 2 मिनट अब रुकना मुंह चाहूंगा, बंद दो करके मिनट सुन, मुंह बंद करके सुन, मुंह बंद करके सुन, मुंह बंद करके सुन, स्टेज पे बैठ के सुन, मुंह बंद करके, मुंह बंद करके सुन। उछलना नहीं है तूने, उछलना नहीं है, क्रेडिट तुम तुझे मुझसे आएगा, उछलना बदतमीजी नहीं से है। बात कर रहे हो, कुछ तो बदतमीजी से तुम बात मैं मुझसे नहीं कर रहा हूँ। बदतमीजी से बात मैं, कर तू बीच में क्यों बोल रहा है? बीच में क्यों बोल रहा है? मैं बोला हूँ? अरे मैं मैं बोला हूँ बीच अरे में? मैं मैं बीच में बोला हूँ? मैं तो चुप करके सुना है, बीच में नहीं बोलना। क्यों लगी तुझे खुजली? अब तेरे राम की बिना तेल के बजाने लगा हूं तो तेरा कीड़ा काटना शुरू हो गया। चुप करके सुन, तू तो सनातनी नहीं है, अब भुगत। तो जो रंडीबाजी कृष्ण ने की है, उस एक मिनट रुके, जरा रुके।